ہو جائے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائد اسلام ہو جائے، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ میرا امام فرماتا اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات، میرے رب نے ہم کو جانور نہیں بنایا، حشرات الارض میں سے نہیں بنایا، اس رب نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنایا تو اپنے کسی پیغمبر اور پیغمبر کی امت میں پیدا نہیں فرمایا، مدینے والے مصطفیٰ کی امت میں پیدا۔ میرا نبی تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، میرے نبی کی امت تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی اپنے وجود پہ غور کیا کرو، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ دل سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ کڈنیاں سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارا لیور برابر کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی لگے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اترولا چوراہے پہ جا کر کے ایک چکر کسی ہاسپٹل کا لگا لیا کرو، وہاں کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ کسی کے پیر کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہاتھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے دانتوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیوں کی دھلائی ہو رہی ہے، کسی کے لیور کا علاج چل رہا ہے۔ اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیے، اللہ نے تم کو پیر سلامت دیے، اللہ نے تم کو ناک کان سلامت دیے، اللہ نے تم کو دل سلامت دیا، اللہ نے تم کو کڈنی اور لیور سلامت دیا، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی ہیں، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے ہیں، اور ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے ہیں۔ آج ہر گھر کو ہم نے سنیما ہال بنا دیا ہے۔ ابھی عید پر ایک فلم ریلیز ہوئی، نئی عمر کے نوجوان لڑکے 3-3 ہزار ٹکٹ خرید کے ایک موٹر پہ 3 لڑکے سوار ہو کر کے اس کی فلم ہٹ کرانے کے چکر میں گئے کہ اس کی فلم ہٹ کرائیں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کس کی فلم کی ہٹ کرانے کی بات کر رہے ہو؟ تم کس ہیرو کی بات کر رہے ہو؟ ارے تمہارے ہیرو یہ ممبئی کے آوارہ نہیں ہے، تمہارے آئیڈیل یہ ممبئی کے آوارہ نہیں ہے۔ تم نے کس کو دل دیا ہے؟ یہ دل دینا تھا تو بریلی کے امام احمد رضا خان کو دیتے، یہ دل دینا تھا تو مفتی اعظم کو دیتے، یہ دل دینا تھا تو حجت الاسلام کو دیتے، یہ دل دینا تھا تو کلیر کے صابر پاک کو دیتے۔ تمہارے آئیڈیل ممبئی کے وہ آوارہ نہیں ہے، تمہارے آئیڈیل دیوا کے وارث پاک ہے، تمہارے آئیڈیل اجمیر کے غریب نواز ہے، تمہارے آئیڈیل بغداد کے غوث اعظم ہے، تمہارے آئیڈیل جنید بغدادی ہے، تمہارے آئیڈیل حضرت امام حسن اور حسین ہے، تمہارے آئیڈیل حضرت مولا علی ہے، تمہارے آئیڈیل حضرت عثمان غنی ہے، تمہارے آئیڈیل حضرت عمر فاروق اعظم ہے، تمہارے آئیڈیل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، پر کے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ،
माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। ऐ मेरे अजीजों, आज मैं आपको बता करके गुजरना चाहता हूँ, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उस रब ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई है। ये माल अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की नेमत है, ये अकाउंट में दौलत जमा है, ये अल्लाह की नेमत है, औलाद है अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने नवाजा है। खाने के लिए सिर्फ एक किस्म के चावल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमें अता किए। एक आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती है। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी से पराठा बनता है, उसी से समोसा बनता है, उसी से जलेबी बनती है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। खाने के लिए अलग अलग किस्म के गोश्त अता किए, खाने के लिए अलग अलग किस्म की सब्जियां अता की, खाने के लिए अलग अलग किस्म की दालें उस रब ने अता की। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया है। आज दौलत पे घमंड करने वालों, सेहत पे नाज करने वालों, बिल्डिंगों में फख्र करने वालों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले अभी कोरोना काल में गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे, उनके परिजन लेने तक नहीं गए, उनके घर वाले उठाने तक नहीं गए, उनकी औलाद देखने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ मोहम्मद दी में रहने वालों, जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में पार्टी बंदी कराने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक़े रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे अजीजों, क्या कहना, अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। भाई ये आवाज सही कर दीजिए माइक की, गला पकड़ रहा है, कुछ देखिए मेरे हाल पे, देखिए खाली जुब्बा ही मोटा है, तो तरस खाइए। आवाज बचा के आप लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अब तवज्जो दीजिएगा इन उलमा की मौजूदगी। कयामत के दिन आका फरमाते हैं, कयामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हटेगा अल्लाह, जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। एक हदीस में है 5, एक में है 4। माल को अगर 2 सवाल में माना जाए, कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया, अगर 2 सवाल माने जाए तो 5 बनते हैं, और कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया 1 सवाल माने तो 4 बनते हैं। ठीक है, मैंने ये उलमा की मौजूदगी में पूरी बात बता दी। नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन,
नबी फरमाते हैं बंदा क़यामत के दिन हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र तूने कहाँ गुजारी, ये उम्र जो जिंदगी मिली है इस जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, ये जिंदगी तूने कहाँ पर गुजारी है। और ऐ जवानों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जवानों से जवानी के बारे में पूछेगा। जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी को तूने कहाँ गुजारा है, इस जवानी को कहीं शराब की दुकान पे तो नहीं गुजारा है, इस जवानी को कहीं जिना के अड्डे पे तो नहीं गुजारा है, इस जवानी को कहीं अय्याशियों के अड्डों पे तो नहीं गुजारा है। जवानी के बारे में पूछेगा, क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन अगर ये जवानी चौक चौराहों पे गुजारी होगी? क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन अगर ये जवानी जो है शराब की नजर करती होगी? क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन ये जवानी के आलम में मस्ती की तरफ चले गए होंगे? ऐ मेरे नौजवानों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और रात रात भर फिल्में देखने वालों, और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे गाने देखने वालों, जरा आंखें बंद करके एक तसव्वुर करके देखो, अगर फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना जुमे के दिन से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, असरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा उनको देखो जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। हजरत उस्मान गनी को देखो, सहाबा में वो मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो मकाम हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई है। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम कहता है नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुम तो जुन्नुरैन जोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में मिलता है कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। आज अगर किसी खेत का बैनामा हमारे नाम हो जाए, हम सीना तान के कहते हैं ये खेत मेरा है। किसी फ्लैट की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, हम सीना तान के कहते हैं ये खेत हमारे नाम हो चुका है। अल्लाह अकबर, वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में रिवायतों में मिलता है कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। सोचो कितनी बड़ी शान होगी। नबी फरमाए जिसे दुनिया में जन्नती देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मकाम है। लेकिन याद रखो मोहम्मदी वालों, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप बख्शे बख्शाए हो फिर भी आप इतना रोते हो, आप दामादे रसूल हो फिर भी इतना रोते हो, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? तो जवाब देते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। अल्लाह अकबर, आज हम उस कब्र को भूल गए।
آج ہم اس قبر کی تاریکی کو بھول گئے، آج ہم قبر کی وحشتناکی کو بھول گئے، آج ہم قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول گئے، آج ہم قبر کے اندر اندھیرے کو بھول گئے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، بتقاضۂ بشریت ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے اندھیرے میں۔ ذرا سوچو اس قبر کے بارے میں، اس قبر کو یاد کرو جہاں باپ بیٹے کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بھائی بھائی کو دفن کر کے چلا آئے گا، پڑوسی پڑوسی کو دفن کر کے چلا آئے گا، رشتہ دار کو دفن کر کے چلا آئے گا، دوست کو دفن کر کے چلا آئے گا۔ اس کالی کوٹری کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس قبر کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزوں سے ہم دور ہیں، نیک کاموں سے ہم دور ہیں، جلسے جلوس سے الا ماشاءاللہ ہم دور ہیں۔ اے میرے عزیزو ذرا سوچو اس قبر کی کالی کوٹری کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ میرا امام کہتا ہے اندھیرا گھر اکیلی جان پر گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یا یوں کہو کہ ہاتھ خالی ہے۔ میرے عزیزوں موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اینا یدرککم الموت ان کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ، مضبوط تالوں کے اندر قید کیوں نہ ہو جاؤ، موت وہاں بھی تم کو ڈھونڈ لے گی۔ جب موت سے بچنا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ موت کی تیاری کر لی جائے، کیوں نہ نمازیں پڑھ کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ نیک کام کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ اپنے رسول کو یاد کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ ہم اچھے کام کر کے دنیا سے جائیں۔ جب مرنا سب کو ہے تو کیوں نہ اچھے کام کر کے جائیں۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو رشتہ دار کیا کہیں گے۔ حضور ریحان ملت فرماتے ہیں زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو واقعہ کو اپنے منائے چلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے نبی کو راضی نہ کرو، زندہ باد، اپنے رسول کو راضی کرو۔ میرے عزیزو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ عمر کہاں پناہ کی، کہاں گزاری۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانوں کہ جوانی کہاں گزاری، کہ رات بھر چیٹنگ کر کے تو نہیں گزاری، کہیں جاڑوں میں لحاف کے اندر منہ کر کے تو چیٹنگ کر کے تو نہیں گزاری۔ پوچھے گا میرا رب قیامت، یہ انگلیاں گواہی نہیں کی، یہ آنکھیں گواہی کی۔ میرے عزیزو ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رسول کو راضی کر لو۔ اللہ رب العزت مال کے بارے میں پوچھے گا، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کمایا کہاں سے، کہیں حرام طریقے سے تو کما کے نہیں لایا، کہیں ایک پلاٹ کو 2-3 لوگوں کو بیچ کر کے کہیں اس طریقے سے تو پیسہ نہیں کمایا، مال کمایا کہاں سے، یہ تو ہوا مال کمایا کہاں سے اور اسے خرچ کہاں کیا۔ حضور مسیح العلماء کی تقریر سنی ہوگی آپ نے، تو میں یہ حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مال کمایا کہاں سے اور اسے خرچ کہاں کیا۔ اس مال کو کہیں حرام کاموں میں تو خرچ نہیں کیا، کہیں جوئے و شراب میں تو خرچ نہیں کیا، کہیں ڈانس پارٹیوں میں تو خرچ نہیں کیا، کہیں بینڈ باجوں میں تو خرچ نہیں کیا، کہیں قبالہ غیر محرم کے اوپر تو خرچ نہیں کیا۔ پوچھے گا میرا رب قیامت کے دن یہ مال خرچ کہاں کیا، کیا جواب دو گے؟ کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ کاش اس مال کو مسجدوں میں خرچ کیا ہوتا، کاش اس مال کو مدرسوں میں خرچ کیا ہوتا۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو بیاہ شادی دیکھ لو ان کی، اور ان کی غریبی دیکھنا ہو تو مدرسے کے حالات دیکھ لو، مسجد کے اماموں کی حالات دیکھ لو، مسجد کے اماموں کی تنخواہیں دیکھ لو۔ حالات وہی ہے کہ 6-6 مہینے سے تنخواہیں رکی ہوئی ہے، کسی کی 5-5 مہینے سے تنخواہیں رکی ہوئی ہے، اور مدرسوں کا حال ایسا کہ چندہ کر لو اور اپنی تنخواہیں نکال لو، چندہ کر لو اپنی تنخواہیں نکال لو۔ اے میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امام کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا امام کے عزیز و اقارب نہیں ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی چیز کو کھا لیں؟ کیا ان کا من نہیں کرتا کہ آج ان کے گھر میں کوئی چیز آ جائے؟ آج ایک ایسی پوسٹ آئی جس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک امام صاحب کا انتقال ہو گیا آج صرف اس وجہ سے کہ ان کے حجرے میں ٹین والا کولر رکھا ہوا تھا، اور جب وہ پانی بھرنے کے لیے گئے اور جیسے ہی ہاتھ لگایا کرنٹ لگنے سے ان کی موت ہو گئی۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتاؤ کیا اس کے ذمہ دار وہ عوام نہیں
وہی ہے جس نے لا کر کے ایسا کولر رکھا بوسیدہ کولر؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کیا وہ اپنے گھر میں یہ چیزیں پسند کریں گے؟ کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، کسی بچوں کا سر سے سہارا اٹھ گیا، بتاؤ کمانے والا جب چلا جائے تو کیسے گھر کا گزارا ہوگا؟ چند دن گھر والے محبت کا اظہار کرتے، چند دن پڑوسی محبت کا اظہار کرتے کہ ہم دیکھ لیں گے بچوں کو، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، صرف بچوں کے لیے ان کا باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، وہی اپنے بچوں کے کام آتا ہے، باقی کوئی نہیں آتا۔ بس 40ویں تک محبت دکھائیں گے، اس کے بعد وہ بیوہ بیچاری عید کے موقع پہ انتظار کرتی، کاش کوئی میرے بچوں کے لیے نئے کپڑے لا کے دے دیتا، کاش کوئی میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچا دیتا۔ لیکن آج حالات ایسے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک بار بھی کمیٹی والے جا کے یہ نہیں پوچھتے کہ حضرت کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، ہمارے کمروں میں اے سی چلے اور امام بیچارہ گرمی میں ایسے ہی تڑپے، ہمارے گھروں میں کولر چلے اور وہ بھی ایسا کولر جس میں کوئی کرنٹ کا نام نہیں۔ اللہ اکبر، امام سے جا کے کبھی نہیں پوچھتے کتنے امام ایک مسجد کے اندر میک میں کرنٹ آنے سے امام دنیا سے چلا گیا، آج ایک ایسی خبر آئی کہ کولر میں کرنٹ آنے سے امام صاحب کی موت ہو گئی۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ایک بار بھی جا کر کے تم ذمہ دار ہو، امام کو تم نے رکھا ہے اپنے یہاں پر، پوری بستی جو ہے اس کا جواب دے گی۔ کیا اچھا ہوتا کہ امام کی خیریت لے لیتے؟ کیا اچھا ہوتا کہ امام کے حالات کو جان لیتے؟ یہ دولت جو ادھر ادھر لٹائی جا رہی ہے، کاش اس دولت کو رب کی رضا کی خاطر راہ خدا میں خرچ کر دیا ہوتا تو یہ دولت کم نہیں ہوتی، میرا رب اس دولت کو بھی بڑھا دیتا، قیامت میں یہی دولت تمہارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج یہ دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ اگر فلاں نے 50,000 کی ڈانس پارٹی بلائی ہے تو میں 1 لاکھ کی ڈانس پارٹی بلاؤں گا، اگر کسی نے 50,000 کا بینڈ بیٹے کی شادی میں بلایا ہے تو میں 1 لاکھ کا بینڈ بلاؤں گا۔ سب سے مشہور بینڈ کو بلایا جاتا ہے، سب سے مشہور ڈانس پارٹی بیٹے کی شادی میں آتی ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے نور نظر دیا ہے، اللہ نے چشم و چراغ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کسی کے گھر میں تو چراغ جلانے والا تک نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا تو دیا، اللہ نے تم کو چشم و چراغ تو دیا۔ کیا اچھا ہوتا جب اس کی شادی کا وقت آیا تو سنت کے مطابق اس کی شادی کرتے؟ کیا اچھا ہوتا کہ جب اس کے نکاح کا وقت آتا تو اپنے امام صاحب کے پاس آ کے کہتے حضرت وہ طریقہ بتاؤ جو نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے گھر میں انتقال ہو جائے تب ہم عالموں کے پاس آتے ہیں، چھواروں پہ کون سی صورت پڑی جائے گی، تیری کی لکڑی پہ کون سی صورت پڑی جائے گی، یہ بتائیے گا امام صاحب کون سا طریقہ اپناؤں کہ میرے عزیز کی بخشش ہو جائے۔ جب موت ہوتی ہے تو امام یاد آتے ہیں، جب غم کا ماحول ہوتا ہے تو عالم یاد آتے ہیں، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تب اپنے عالموں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تب اپنے عالموں کے پاس کیوں نہیں آتے کہ حضرت وہ طریقہ بتاؤ جو نبی کی سنت کے مطابق ہو؟ میں بیٹے کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، وہ طریقہ بتاؤ جو نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ شادی کرو تو ایسی کرو، سادگی کے ساتھ شادی کرو تو ایسی کرو، سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ، زردار دیکھ کر نہ سمیدار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر، واہ رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر۔ میرے عزیزوں یہ دنیا چند دن کی ہے، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، رسول کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ۔ آج کتنی مسلم بیٹیاں آج ارتداد کی طرف چلی گئیں، آپ اس کی وجہ معلوم کرو گے تو کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ آج ہمارے یہاں شادیاں لیٹ بہت ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے یہاں جو شادیوں میں جہیز کی جو لمبی لمبی ڈیمانڈیں چل رہی ہیں، ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے آج کتنی مسلم بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ ایک بیٹی کی شادی میں باپ پہ اتنا قرضہ ہو جا رہا ہے کہ اور بیٹیوں کے بال سفید پڑنے لگتے ہیں، بیچارہ رات میں اٹھ کر کے روتا ہے، مولا کاش تو نے مجھے دولت دی ہوتی، کاش تو نے مجھے پیسہ دیا ہوتا تو اپنی بچیوں کے میں ہاتھ پیلے کر دیتا، اپنی بچیوں کا میں نکاح کر دیتا۔ اے میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ جو لمبی لمبی ڈیمانڈیں چل رہی ہے، مجھے بتاؤ ایک آدمی بھی اگر گواہی دے دے، یہاں یہ علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، بتاؤ کیا کبھی سسرال کے دینے سے کوئی امیر ہوا ہے؟ آج تک مجھے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے محمد دی والوں، اس کی محفل میں آپ آئے ہو، یہ علماء موجود ہے، کیا کبھی سسرال کے پیسے سے کوئی امیر ہوا ہے؟ بتاؤ کوئی امیر ہوا ہے؟
कितने दिन चल जाएगा वो जहेज के नाम पर पैसा कैश जो लिया जाता है, कोई मंगनी के नाम पे कैश लेता है, कोई दिखनौर के नाम पे कैश लेता है, कोई शादी में जहेज में गाड़ी के नाम पे कैश लेता है। कितने दिन चल जाता है? 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, उसके बाद वही माहौल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक साहब मेरे इलाके में मुझे मिले, बोले मौलाना मुझे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। खुद की मेहनत से उसके बाप दादा एक टूटी साइकिल ना खरीद सके, लेकिन इसे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, हमारे साथ जुमे के दिन मस्जिद में चल, अल्लाह ने वो हुनर दिया है अपने हबीब के सदक़े में। 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमे तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए 1 स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। आंखें दिखा के कहता है मौलाना क्या मुझे तुमने भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भीख मांगने वाला समझते हो? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो हाथ फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं। अब भिखारी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी भिखारी है, कोई प्लाटीना पे राजी हो जाता है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी नहीं होता है, और कोई तो 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। बैगनार क्यों थी? मुझे शिफ्ट चाहिए थी, शिफ्ट क्यों थी? मुझे क्रेटा चाहिए थी। लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे। याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा, रसूल तब घर का गुजारा होगा, अल्लाह और उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा होगा। मैंने कहा अरे नादान, मैं मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए? ये कारी सफीउल्लाह से मत पूछो, ये इन हुफ़ाज़ से मत पूछो, ये हाफिज सादिक से मत पूछो, ये हमारे इन उलमा से मत पूछो, कहाँ मांगना चाहिए? अरे चलो उतरौला के किसी आलिम से मत पूछो, चलो बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो, ऐ मेरे इमाम हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, वाह वाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये ससुराल वाले देंगे चंद सालों में खत्म, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। एक हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला लेके एक से लेके दूसरे पे आए तब भी मेरा दादा देता है, दूसरे से तीसरे पे आए तब भी मेरा दादा देता है, ऐसे ही बारी बारी 7 दरवाजों पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है, 7 दरवाजों पे देता है। तो आले रसूल ने कहा, ऐ मोहम्मदी वालों तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा, अपने नबी की सखावत देखो। आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। एक दरवाजे से लिया दूसरे पे आया तब भी पूरा नहीं हुआ, तीसरे पे लिया तब भी पूरा नहीं हुआ, चौथे पांचवे छठे 7 दरवाजों पे बारी बारी आया तब भी उसका सवाल पूरा नहीं होता है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, कयामत के सामने दामन नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे वाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है
सहे बदहा तेरा, नहीं नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान निज़ाम मंजरी बरेली शरीफ। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ मांगना है? वाह वाह, नबी की चौखट से। क्या कहना, जिंदाबाद। कहाँ मांगना है? अपने नबी की वाह वाह वाह। मांगना है, क्या कहना? मस्जिद में आओ, अपने रब से मांगो, रसूलुल्लाह से मांगो। हमने देखा है बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा, क्या कहना, और गरीब से गरीब इंसान जिनके पैरों में चप्पल से अलामत नहीं होती थी, आज वो कारों के अंदर फख्र महसूस करते हैं। क्या बात है, क्या कहना। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पे सेहत पे कभी भरोसा मत करना। अल्लाह, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है, पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, रसूल को राजी करो। आज कितनी मुस्लिम बेटियां आंसू बहा रही हैं, कितनी मुस्लिम बेटियां, क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? जब मुस्लिम बेटियां जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से रोती होंगी। आज अगर किसी गरीब बेटी की शादी हो भी जाती है तो ससुराल वाले इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि पड़ोस में फला को ये मिला, ये लेके नहीं आई, फला को ये मिला, ये लेके नहीं आई, सामान ऐसा दिया, सामान वैसा दिया। अरे अल्लाह ने तुमको दिया है तो तुम ले आओ। क्या कहना, क्या कहना। आज अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आए दिन खबरें आती हैं कि किचन के अंदर सिलेंडर फटने से फला बहू की मौत हो गई। हाँ, कभी किसी सास के बारे में सुना? आज तक किसी सास के बारे में सुना कि सास की सिलेंडर फटने से मौत हुई हो? ये बहू ही क्यों हर बार में सिलेंडर का शिकार होती है? हाय हाय, मेरे अजीजों, जो तुम्हारे घर में आई है वो भी किसी की बेटी है, तो तुम्हारे घर में आई है वो भी किसी की बहन है, क्या कहना। वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है। अब बकरीद आने वाली है ना, हम लोग कुर्बानी करते हैं। बाद लोग वो होते हैं जो बकरा खरीद के लाते हैं, कुछ वो होते हैं गांव देहात के अंदर जिनके बकरे घर के पले हुए होते हैं। ये जो घर का पला हुआ बकरा